हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज लेक्चर क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर रो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर 3 ऊपर हवाक जाउची। तुम वीडियो को एंड पर्यंत देख। जदि किसी डाउट आछी ताले कमेंट सेक्शन में निश्चित कमेंट करो। मु तुम डाउट क्लियर पई सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड कर देबी। चलो ताले आज वीडियो को आरंभ करिया। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो मु तुम बही रे जहाँ सब कॉन्सेप्ट अच्छी ताको बुझेया पूर्व प्रथमे तुमको सब्जेक्ट और वर्ब कौन टिके कहीदेवी। तापर बही रे जहाँ सब रूल्स अच्छी मु तुमको सब तुम सारे डिस्कस करदेवी। देख सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट होउची आमे नाउन आउ प्रोनाउन को कर्ता भाव में जो व्यवहार करते सब्जेक्ट कहती। आमे गोटे वाक्य रे जहाँ विषय कथा हुअंती जहाँ विषय आलोचना करती साधारणतः गोटे नाउन किंबा प्रोनाउन होता है ताको आमे कौन कहती? कर्ता कहती। जमिति मु एटी सेंटेंस रे लिखुची राम इज हैंडसम। राम इज हैंडसम ये जो सेंटेंस लिखाई ये राम विषय डिस्कस करूँ। राम आमर कौन? सब्जेक्ट। आ राम टा हूँ कौन? गोटे नाउन टे। सेमिति मु भी सेंटेंस लिखिपारि सी इज ए डॉक्टर। सी इज ए डॉक्टर लिखिपारि जोटी कि सेंटेंस रे आमे क्या विषय कथा होचंती? सी। सी एठी गोटे कौन? प्रोनाउन। तेणु एठी सी होउची सब्जेक्ट। आमे सेंटेंस रे जहाँ विषय कथबार्ता करती से हूँ सब्जेक्ट। देखो यहाँ मुझे डेफिनेशन लिखी ना सब्जेक्ट रो। तुम खाली एटा को बुझिया मुझे लिखिदेची एमती। वर्ब क्या कहते तुम वर्ब जानी मुझे जस्ट तुमको टिके इंट्रोड्यूस करने चाहूँगी। वर्ब कौन? देख वर्ब होउची कौन सी कार्य किंबा अवस्था को प्रकाश करुवा एक शब्द। जमिति मु लिखिदेवी प्ले, सिंग, डेन्स। ए हूँ कार्य। एगुड़ा तुम कौन? एगुड़ा हूँ कार्य। सेमती किसी बेले बेले आमे सेंटेंस लिखती जोटी अवस्था को बुझाऊा आमे वर्ब व्यवहार करती। जमिति बी वर्ब जो गुड़ाक सब अच्छी इज, एम, आर, वाज, वेयर एमती। तर मुझे कहि ही इज हैंडसम। मु कौन कहि? ही इज हैंडसम। ही इज हैंडसम जो सेंटेंस टा कहली से किसी एक्शन हो ना परफॉर्म। एठी केवल गोटे आमे कौन स्टेट को आमे डिस्क्राइब करने गोटे अवस्था को ताहार शरीर अवस्था को आमे डिस्क्राइब कर शरीर अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर कौन गोटे वर्ब व्यवहार कले इज। इज टा एठी कौन करुची? कार्य को दर्शाऊ ना कौन दर्शाऊची? अवस्था को दर्शाऊची। एगुड़ाक स्टेटिव वर्ब किछि अछि मेन वर्ब जोड़ा कार्य को सूचेब। बुझिपारछ? ताले वर्ब होउची कौनसी कार्य किंबा अवस्था को प्रकाश करुवा एक शब्द। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे हमको सब्जेक्ट और वर्ब कौन आग जानिया पड़ियो। तापर आमे कौन शिखिबा? तापर आमे शिखिबा जे सब्जेक्ट केमिति वर्ब संगे एग्री करियो। सब सब्जेक्ट रो लाइक और डिसलाइक अछि। जेमिति हमर ह्यूमन बीइंग कर अछि सेमिति सब्जेक्ट रो सब सब्जेक्ट डिफरेंट टाइप रो थांती। जेमिति कि नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल एमिति सब सब्जेक्ट विभिन्न प्रकार थांती। तांकर लाइक डिसलाइक थाए से सब प्रकार। वर्ब सेमिति डिफरेंट टाइप्स रो थिबे। से माने सब्जेक्ट माने सब बेले कौन चेष्टा करिए से गुटे तांको लाइक रो वर्ब संगरे से माने कौन सेंटेंस करिया पई बा सेंटेंस फ्रेम करिया पई। देखो मु गोटे एग्जांपल दोउची। सब्जेक्ट देखो दी प्रकार अछि। सब्जेक्ट तमरो सिंगुलर हे पारे बा प्लूराल हे पारे। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कौन? मन कर मु लिखले राम। राम होउची जने सिंगल पर्सन बा सिंगल इंडिविजुअल सेति राम होउची सिंगुलर। सीता, सीता होउची जने सिंगल गोटे गालटे बा सिंगल इंडिविजुअलटे सेति सीता होउची सिंगुलर। एमती सी, सी गोटे प्रोनाउन जहाँ आम सब्जेक्ट भाव व्यवहार करती। सी अर्थ जणिए व्यक्ति बा जणिए इंडिविजुअल को बुझेब। ही सेमिति, इट सेमिति तुम एगुड़ा सब जानी। एगुड़ा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट। सेमिति प्लूराल सब्जेक्ट कौन? प्लूराल सब्जेक्ट होउची तमरो नाउन प्रोनाउन जोड़ा कि प्लूराल नेचर रही। जमिति मु लिखिदेवी पीपल। पीपल कौन? प्लूराल नेचर लोक माने बहुत गुड़ाए हो गले इंडिविजुअल एठी ग्रुप हो गला गोटे। सेमिति मु धरे लिखिदेली कौन? काउज। मनकर लिखिदेली गोटे प्रोनाउन दे से माने एटा कौन बहुत गुड़े लोक बुझाऊँ बा बहुवचन शब्दटे। एटा हूँ प्लूराल सब्जेक्ट। सेमिति वर्ब भी मन रख सिंगुलर और प्लूराल अच्छी। वर्ब भी दी प्रकार सिंगुलर आउ कौन अच्छी? प्लूराल। सिंगुलर अच्छी, प्लूराल अच्छी। ता सांगरे भी वर्ब अच्छी जे कि बोथ सिंगुलर और प्लूराल। बोथ सिंगुलर
एंड प्लूराल वर्ब सिंगुलर किछि अछि प्लूराल ऑलवेज प्लूराल रहिबे आ किछि अछि जे कि बोथ सिंगुलर आउ प्लूराल जेमिति मु मन कर गोटे वर्ब लेखुची कौन लेखुची इज ऑलवेज सिंगुलर एम सिंगुलर आर ये सब सिंगुलर मन कर मु लिखिली प्लेज सिंगुलर मु लिखिली डेंसेस मनकर लिखिली वाच एगुड़ा हूँ सिंगुलर वर्ब प्लूराल वर्ब मनकर लिखिली आर मनकर लिखिली वेयर मनकर लिखिली प्ले ये हूँ प्लूराल वर्ब ये जे प्ले अच्छी मेन वर्ब रे एस ईएस रहिले मन रखिबो सिंगुलर वर्ब हबो एस हटेई देले प्लूराल हबो सेमिति मु लिखुची वर्क हूँ प्लूराल वर्ब तमे जहाँ भी गोटे एक्शन भाबो ताको इंग्लिश रे ट्रांसलेट करो एस ईएस हटेई दियो प्लूराल वर्ब हो जिवो बुझिपारछ जे वर्ब वन बेस फॉर्म रु एस ईएस हटेई दियो बोथ सिंगुलर और प्लूराल किए देखो जति सब मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म अछि सेकंड फॉर्म अछि जेमिति कि वर्क हला तमरो बेस फॉर्म ताको छाडी दियो वर्कड तार हला वर्ब 2 वर्कड वर्ब 3 ये सब होउची कोन तमरो बोथ सिंगुलर और प्लूराल मु एटा बोथ सिंगुलर और प्लूराल काहे की कहूची तमे एटी बुझी परिबो देखो मु कहली राम इज ए प्लेयर मु कहली मु कोन कहबी राम देखो इज होउची सिंगुलर राम संगरे मु सिंगुलर वर्ब को यूज करि पारली राम प्लेज कोन फुटबॉल राम फुटबॉल खेले राम प्लेज कोन फुटबॉल मु देखो सिंगुलर यूज करि पारली कारण सिंगुलर अछि सब्जेक्ट तेणु मु सिंगुलर वर्ब यूज कली मोर किछि प्रॉब्लम हेलानी देखो मु वर्तमान किंतु जदि चाहिबी राम प्लेड क्रिकेट एमिति भी लिखि परिबी राम प्लेड क्रिकेट राम होउची सिंगुलर प्लेड सिंगुलर नुहे कि प्लूराल नुहे बोथ हेई परियो ता बोथ सिंगुलर और प्लूराल रोल प्ले करि परियो कि वर्ब 2 बा वर्ब 3 वर्तमान मु जदि लिखिबी दे आर प्लेइंग लिखिबी एटा आउट एग्जांपल नउची दे होउची प्लूराल सब्जेक्ट प्लूराल संगरे मु प्लूराल वर्ब नेली किंतु एटी देखो दे प्लेड क्रिकेट बाते प्लेड हॉकी मु लिखुची दे प्लेड हॉकी मु दे संगरे कोन यूज कली प्लेड यूज कली दे प्लूराल राम एठी सिंगुलर राम संगरे प्लेड यूज कली दे संगरे भी प्लेड यूज कली आउ दीटा जाक सेंटेंस मो पई करेक्ट रहिला किंतु मु एठी दे इज प्लेइंग करि परिबी कि करि परिबी नाही तेणु दे आर मते करिबा मैंडेटरी आर होउची प्लूराल वर्ब ही कोन करियो प्लूराल सब्जेक्ट संगरे पेयर बनेयो प्लूराल वर्ब प्लूराल संगरे पेयर बनेबो सिंगुलर वर्ब सबु बेले सिंगुलर सब्जेक्ट संगरे पेयर बनेबो बा सिंगुलर सब्जेक्ट संगरे एग्री करिवो किंतु तमरो जियो बोथ सिंगुलर और प्लूराल वर्ब सेमाने कहा संगरे भी पेयर बने की फ्रेम करिवारे सेंटेंस हमको हेल्प करिए बुझी पारलो एबे हमें रूल स्टार्ट करिवा देखो मु रूल तुमको स्टार्ट करूची रूल नंबर 1 कोन कहूची देखो verbs used after an introductory they have to agree with the noun or the real subject coming after them इंट्रोडक्टरी गोटे वर्ड अछि एठी देखो इंट्रोडक्टरी माने तमे कोन बुझी पारु नथिबो इंट्रोडक्टरी आमे कहंती देयर आउ काहा को इट को देयर आउ इट को आमे कहंती इंट्रोडक्टरी देयर और इट को कोन कहंती इंट्रोडक्टरी कहंती इंट्रोडक्टरी जे से रियल सब्जेक्ट नुहे से रियल सब्जेक्ट नुहे कि जे इंट्रोडक्टरी परे देखो सब बेले वर्ब आसुची से पुनी बी वर्ब आसुची की वर्ब आसुची बी वर्ब इज एम आर वाज वेयर इंट्रोडक्टरी परे आसुची बी वर्ब सिंगुलर भी हेई पारे प्लूराल भी हेई पारे देखो इज एम आर वेयर वाज एतिकी बी वर्ब मेन करके हमर मेजर बी वर्ब जोड़े बहुत टाइम रे हम यूज करंती ऊपर गुडा सिंगुलर और तळ गुडा प्लूराल बी वर्ब कोन भी हेई सिंगुलर भी प्लूराल भी किंतु देयर परे सिंगुलर बी वर्ब आसीबो कि प्लूराल बी वर्ब आसीबो हम केमे जानिबा
आमे सेटा जानिया को हेले हमको बी वर्ब परे जे आसुची वर्ड नाउन बा प्रोनाउन जे कि हमरो रियल सब्जेक्ट ताकू देखिया को पड़िबो। रियल सब्जेक्ट जोटा इंट्रोडक्टर रु सेंटेंस आरंभ होउची से आरंभ रे रहिबोनी, से रहिबो कोठी बी वर्ब परे रहिबो। जदि सीए सिंगुलर अछि ताहले सिंगुलर बी वर्ब, जदि प्लुराल अछि प्लुराल वर्ब, प्लुराल बी वर्ब रहिबो। एटा एई हम रूल, एई रूल नंबर 1 हमको बुझौची। देखो एग्जांपल एटी कोन देइची। हां, किछि छुआंगर गोटे मिसकनसेप्शन थाए जे सबु सेंटेंस रो आरंभ रे सब्जेक्ट आसे। सब्जेक्ट सबु सेंटेंस रो कोडु आसे आरंभ रे आसे। एटा होउची गोटे बड़ भूल तमरो। बहुत सेंटेंस अछि टाइप रो जोडी की सब्जेक्ट फास्ट वर्ड हेइ नथिबो, सब्जेक्ट पछकु आसी पारे बा ओमिट रहि जाय पारे, लुचि की थिबो। जेमिति तमे देखिबो इंपेरेटिव सेंटेंस रे यू होउची सब्जेक्ट लुचि की थिबो। हेल्प मी प्लीज मु तुमको कहली ताले एटी सब्जेक्ट होउची यू, यू सेंटेंस रे कोउटी ही नाही। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ରଖିବନି। ଏବେ ଦେଖ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଆମେ ପଢିଦବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଦେୟାର ଇଜ ଅର ୱାଜ ଏ ବୁକ୍ ଅନ ଦ ଡେସ୍କ। ତମେ ବୁକ୍ ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଜ କିମ୍ବା ୱାଜ ତମେ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଦେୟାର ସାଙ୍ଗରେ। ଦେୟାର ପରେ ଇଜ କିମ୍ବା ୱାଜ ଯୋଉଟା କି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଦେୟାର ଆର ଅର ୱେଆର ଫୋର ବୁକ୍ସ ଅନ ଦ ଡେସ୍କ। ଯେହେତୁ ଫୋର ବୁକ୍ସ ତମର ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା। फोर बुक्स प्लूराल ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କରିପାରିଲନି ଇଜ ୱାଜ କୁ ପୁଣି ୟୁଜ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏଠି ଇଜ ୱାଜ କୁ ଆଉ ୟୁଜ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ତମର ଯଦି କରିବ ତମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେୟାର ପରେ ଯିଏ ଭର୍ବ ଆସୁଛି ସିଏ ଦେୟାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି, ତା ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ରିଏଲ ସବଜେକ୍ଟ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଇଟ ବି ସେମିତି, ଇଟ ଇଜ ଏନ୍ ଇଟ ଇଜ ଅର ୱାଜ 10 past 12। इट इज और वाज कौन 10 past 12। तामाने इट इज और वाज 10 past 12। इटी पर कौन आछि देखो इज और वाज, इज और वाज कौन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर बी वर्ब। 10 past 12 होउची टाइम, टाइम क्वांटिटी आउ आमे जो डिस्टेंस को सब बेले सिंगुलर बिहेव करंती। सेति जेहेतु इट इज और वाज होची बी वर्ब परे जे आसिला से होची सिंगुलर जिनिसटा हमर एक वचन। सेति एटी इज आउ वाज ही आमे बसैबा ठीक हबो। एटी सेमति इट इज और वाज 2 miles टू द बीच। 2 miles होची सिंगुलर, इज और बी वर्ब परे किया आछे लक्ष्य करो, से जदी सिंगुलर ताहाले एठी आमे सिंगुलर वर्ब यूज करिया। हम जदी कहबी इट आर 2 miles टू द बीच, एटा पूरा रॉन्ग हेइ जबो। कारण 2 miles होची डिस्टेंस, डिस्टेंस रे एस अछि सत किंतु एस एस माने नुहे जे डिस्टेंस टा प्लूराल टर्म बा प्लूराल गोटे नाउन टे। डिस्टेंस क्वांटिटी और टाइम गुड़ाक सबु बेले सिंगुलर आमे ताकू ग्रहण करिबा। सेति पई एटी इज वाज न हे कि कोन तमर प्लूराल वर्ब न हे कि इज आ वाज हला सिंगुलर वर्ब हल। बुझि परलो? इट इज और वाज रेनिंग हेविली। देखो इज और वाज तमे जहां भी लगै परियो, वेयर लगै परिबोनी, आर लगै परिबोनी, एमति प्लूराल वर्ब लगै परिबोनी। इंट्रोडक्टरी परे जदि तमे देखुचो कोन प्लूराल वर्ब अछि ताहाले जाय कि यूज करि परियो। बुझि परलो? एबे देखिया नेक्स्ट रूल नंबर 2। Plural number applies to distance, time, weights, or amounts of money and represents a single figure or quantity. It is treated as singular and it takes a singular verb। तमने एटी कोन से कहिया को चाहूची, जदि किछि भी तमरो डिस्टेंस बा टाइम, डिस्टेंस आसीगला, टाइम आसीगला, क्वांटिटी आसीगला बा कोन आसीगला बा कोन आसीगला ना डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी आ मनी, क्वांटिटी मनी आसीगला टंका, ताहाले तमे ए सबु जिंस को सबु बेले सिंगुलर भाबरे ट्रीट करिवो। आ एभली जिंस संगरे तमर सबु बेले सिंगुलर वर्ब ही कोन एग्री करियो। एगुडा जदि सब्जेक्ट भाबरे आसीगला, सब्जेक्ट भाबरे यदि आसी होउची ताहाले या संगरे सबु बेले सिंगुलर कोन सिंगुलर वर्ब को यूज करियो तमे। देखो मु पढी के बुझे दउ एटी एग्जांपल। एग्जांपल देखो कोन देइची ना 50 kilometers is not a long distance in these days of rapid travel।
50 किलोमीटर्स तुम देख तुमको जना पड़ो 50 किलोमीटर्स लिखा ହେଇଛି गोटे प्लूराल नाउनटे तेणु प्लूराल भर्ब आपरे आसीबो किंतु देखो सिंगुलर भर्ब इज यूज ହେଇଛି କାରଣ ଆମେ क्वांटिटी डिस्टेंस टाइम मनी ए सब को सिंगुलर भाବରେ कन्सिडर करନ୍ତି 60 इयर्स इज ए लॉन्ग टाइम 60 इयर्स तुमको मन को संगे संगे एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो तुम मन को संगे संगे कोन आसीबो एटा गोटे प्लूराल टर्म रे मु आर लगे देबी किंतु आर लगेवा भूल ହେଇଯିବ कारण 60 इयर्स एटा कोन 60 इयर्स होउची गोटे टाइम ड्यूरेशन जोड़ा को आम सिंगुलर भाव में कन्सिडर करके सिंगुलर वर्ब लगे तेणु इज लगे से ठीक हम 2 किलोज ऑफ टी कॉस्ट 600 रुपीज 2 किलो चाहा केते टंका पड़े 600 टंका पड़े कॉस्ट कॉस्ट से मुझे कही मेन वर्ब रो बेस फॉर्म रे जदी एस एस लगौछ ताले सेटा सिंगुलर वर्ब हबो कंफ्यूज हबनी मनेकर मु लेखुची कोन प्ले एटा होची प्लूराल एटा तमरो प्लूराल वर्ब प्लेज लिखले सिंगुलर हबो तुमको एस लगी गला ना वर्ब क्षेत्र रे हमें टिके अपोजिट भाव रे हमें कोन कोन एटा को बुझिबा प्लेज सेमिति लिखि देली सिंग्स एगुडा कहूची एस लागिला परे वर्ब रे बेस फॉर्म रे सिंगुलर हबो तेणु तमर एठी देख लिखाइची 2 किलोज ऑफ टी कॉस्ट्स होची तमर कोन वर्ब वर्ब रो बेस फॉर्म रे एस लगा ହେଇची एटा होची कोन सिंगुलर वर्ब 2 किलोज है क्वांटिटी जोटा कि गोटे सिंगुलर टर्म भाव में कन्सिडर करिया आगो को जाइए आम कौन सिंगुलर वर्ब ता संगे अटाच करवा से सिंगुलर वर्ब को लाइक करियो किए 2 किलोज तापर देख 5 रुपीज इज नॉट ए बिग सम 5 टंका बहुत बड़ गोटे मूल्य नुहे 5 रुपीज एस लगी किंतु आम जेहेतु देखुं एटा मनी से मनी सांगरे कौन सिंगुलर वर्ब कौन एग्री करियो मनी हो टाइम हो डिस्टेंस हो क्वांटिटी हो संगे सब बेले सिंगुलर वर्ब कौन करियो एग्री करियो तापर नेक्स्ट देखिबा रूल नंबर 3 इफ टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर regarded as a single object or notion the verb is singular as bread and butter is my favorite breakfast truth and honesty is the best policy curry and rice was his favorite food in other cases two singular or plural subjects joined by and make the total subject plural which takes a plural verb कौन हम Gopal and his sister have come. 2 boys and 3 girls have written their essays. ଏଇ ଯୋଉ ତମର ରୁଲ ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତମେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବ୍ରେଡ एंड बटर मु गोटे एग्जांपल पिक करूची गोटे एग्जांपल एथिरो फास्ट आउ सेथिरो फास्ट आउ पिक करूची ब्रेड एंड बटर सेठी फास्ट लिखा ହେଇଛି गोपाल एंड हिज सिस्टर गोपाल एंड हिज सिस्टर देखो ब्रेड एंड बटर एंड माने कौन दीटा जिनस अच्छी आम जेनेराली एमती भाव में कौन करती इंटरप्रिट करती जे दीटा जिनस अच्छी एंड गोपाल एंड हिज सिस्टर एटी भी दीटा जिनस अच्छी तार एटा भी कौन प्लूराल एटा भी प्लूराल किंतु आमर धारणा भूल एठी हो फास्ट केस रे कारण जिते बड़े आम ब्रेड खाती से सांगरे बटर को खाती ब्रेड आउ बटर गोटे कॉमन ब्रेकफास्ट जोटा कि पेयर रे नहीं खिया जाए से एटा गोटे सिंगल यूनिट भाव में कन्सिडर करी आम कौन करवा सिंगल रही लिभिगला लिखिदिए सिस्टर ब्रेड आउ बटर हूँ सिंगल यूनिट भाव में कन्सिडर करके कौन लगेगा इज लगेगा ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट फेवरेट डॉट तापर देखो गोपाल एंड हिज सिस्टर गोपाल आउ तार सिस्टर किंतु एई केस रे गोपाल एंड हिज सिस्टर एठी किंतु आमे सेमिति कंसीडर करबानी कारण एठी दी जण व्यक्ति हे गले एटाको प्लूरल कंसीडर करिया पड़ियो आर गोपाल एंड हिज सिस्टर आर प्लेइंग बा हैव कम लिखा है तुम एग्जांपल रे देखो एटा कौन साधारणतः फूड आइटम क्षेत्र में खाती आम जो जिन सब जोड़ा पेयर रे आसे जमी लिखाई करी एंड राइस वाज लिखाई वेयर लिखाई नहीं वाज हूँ सिंगुलर सिंगुलर गोटे वर्ब को करी एंड राइस दीटा जिन सांगे नि सब्जेक्ट आमको ये लगुच प्लूराल किंतु रियलिटी कौन रियलिटी हूँ सिंगल यूनिट भाव में कंसीडर करा कारण करी आउ राइस को आम सांगरे खाती ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
ଦେଖ ଜଣେ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସତ୍ୟବା ତମର ସାଧୁ ହେଇଥିବ, ସେ ଟ୍ରୁଥଫୁଲ ବି ହେଇଥିବ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟି ଏମିତି କିଛି ପେୟାର ଯୋଉଗୁଡା କି କଣ କଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ରେଡ ସାଙ୍ଗରେ ବଟର ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ। ସେଗୁଡାକ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ ଭାବରେ କନସିଡର କରିକି ତାପରେ କଣ କରାହବ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଏମିତି ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଲାଗିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଗୋପାଳ ଏଣ୍ଡ ହିଜ ସିଷ୍ଟର, ମୁଁ କହିବି ଗୋପାଳ ଏଣ୍ଡ ହିଜ ମଦର ବି ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଗୋପାଳ ଏଣ୍ଡ ହିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭାବରେ କନସିଡର କରିବା। ଗୋପାଳ ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରି ପେୟାର କରିପାରିବ, ଗୋପାଳ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଘରକୁ ଆସିପାରିବ। ଯଦି ହେଇଛି ଗୋପାଳ ଏଣ୍ଡ ହିଜ ସିଷ୍ଟର ହେଭ୍ କମ୍, ଗୋପାଳ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଗୋପାଳ ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ତାମାନେ ସେ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିପାରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ, ତା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭାବରେ କନସିଡର କରାଯିବ। ବ୍ରେଡ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବଟର ଖାଇବା, ବ୍ରେଡ ସାଙ୍ଗରେ ବଟର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କିଛି ଖାଇବାନି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ଆମେ ଏଟାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରେଡ ସାଙ୍ଗରେ ବଟରକୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତି, କରି ସାଙ୍ଗରେ ରାଇସକୁ ନିଅନ୍ତି, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ ଭାବରେ ଏକୁ କଣ କରାହବ, କନସିଡର କରାହବ, ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ରୁଲ ନମ୍ବର 3। ଆପଣ ରୁଲ ନମ୍ବର 4 ପଢିବା। ହେଲୋ ହେଲୋ ହେଲୋ। ରୁଲ ନମ୍ବର 4 କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ତମର ମଝିରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଇଛି, ମଝିରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଇଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ସେପାରେଟ ଲେକ୍ଚରରେ କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ରୁଲ ଗୁଡାକ ଜାଣିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ରୁଲ ନମ୍ବର 4, ଏ collective noun in the singular may take the verb in the singular if the speaker thinks of the thing as a singular whole. If individual members of the collective noun are considered, the collective noun can take a plural verb. Mark the following sentences. ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଏଠି। ଦେଖ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ କଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ। କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ କଣ? କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୁ କଣ କରୁଥିବ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ, ଗ୍ରୁପ କୁ ଗୋଟେ ଏଜ ଏ ହୋଲ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ, ସେ ଗୋଟେ କଣ ୱାର୍ଡ ହେଇଥିବ। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଜୁରି, ଜୁରି ମାନେ ଜଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ। କଣ ଜଜ ମାନଙ୍କର ମାନେ 5-6ଟା ଜଜ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଞ୍ଚ କୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି, ଜୁରି। ସେମିତି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି କମିଟି, କମିଟି କମିଟି ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ କିଛି ସଂଗଠନଟେ ବା ଗୋଟେ ସଭାଟେ। କମିଟି, ଜୁରି ଏଇଭଳି କିଛି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ ଭାବରେ, ସିଙ୍ଗଲ ବଡି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କନସିଡର କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେପାରେଟ ହେଇକି କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ବୋଲି କନସିଡର କରିବା। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଫାଇନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଜୁରି were divided in their opinions. ଜୁରି ମାନେ 5-6ଟା ଜଜଙ୍କର ବେଞ୍ଚ ବସିଥିବ, ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ ମତାମତରେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ତାମାନେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କଣ ହେଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୁରି ହେଇଯିବ ପ୍ଲୁରାଲ। ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ were ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଦ ଜୁରି has selected its chairman, ମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ବଡି ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଜୁରି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇକି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମତାମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା where ଆସିଯାଇଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ। ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର କାମ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୁରିକୁ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ କନସିଡର କରିଲେ, ଆଉ where ୟୁଜ କଲେ ଆଗକୁ। ଆଉ ଏଠି ଜୁରି ଏକତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକୁ ସିଙ୍ଗଲ ବଡି, ୱାନ ବଡି ବା ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ଜିନିଷ, ଏକୁଟିଆ ଜିନିଷ ତମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆମେ ନେଇକି ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆମେ ୟୁଜ କରିବୁ। ସେମିତି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି, ଦ କମିଟି ୱାଜ ୟୁନାନିମସ୍ ଅନ ଦ ଇସ୍ୟୁ। କମିଟି ୟୁନାନିମସ୍ ଥିଲା ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ। ୟୁନାନିମସ୍ ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ, ଏକତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ। କମିଟି ଏଠି କଣ ଏକତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ୱାଜ ଆସିଛି। କମିଟି ଏକତ୍ର ହେଇ କାମ କରୁଛି, କମିଟିରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ। କମିଟି ୱେଆର ଡିଭାଇଡେଡ ଅନ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ, କମିଟି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
କମିଟି ଏଠି କଣ ତାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆମେ କମିଟିକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କନସିଡର କରିକି ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବା ୱେଆର, ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ବି ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ। ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ଫ୍ରେମ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା? ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ଯେମିତି ଜୁରି, ଯେମିତି କମିଟି, ଏମିତି କିଛି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ଯୋଉଟା କିଛି ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଥିବ, ସେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ କଣ ହବ ନା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ ବା ସିଙ୍ଗଲ ବଡି ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏକତ୍ର ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ। ଯଦି ଡିଭାଇଡେଡ ହେଇକି କାମ କଲା, ଯଦି ଡିଭାଇଡେଡ ହେଇ କାମ କଲା ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ, ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଆସିବ। ଯଦି ଡିଭାଇଡେଡ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ, some nouns like police, poultry, kettle, etc. usually take plural verbs. ରୁଲ ନମ୍ବର 4 ର ଏଇଟା ତମର ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ, ମାନେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସବ ରୁଲ ଅଛି। କିଛି ନାଉନ ଯେମିତି କି ପୋଲିସ, ପିପୁଲ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି, କେଟଲ। ପୋଲିସ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ପିପୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନେ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଯୋଉଠି ତମର ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତି। କେଟଲ ହେଲା ତମର ଗାଈ ଗୋରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳଟାକୁ। ଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ରହିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭର୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରି କରିବେ, ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ପୋଲିସ ହ୍ୟାଭ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଏନି ଆରେଷ୍ଟ। ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରକାର ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଦେଖ, ପୋଲିସକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ କନସିଡର କଲେ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁଜ କରିଦେଲେ। ଦେଖ, ହେଜ, ହେଭ, ହେଡ, ଏଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ କିଏ କହିପାରିବ, ଏଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର କିଏ ପ୍ଲୁରାଲ? ଦେଖ, ହେଜ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ହେଜ ହଉଛି ପ୍યોର ସିଙ୍ଗୁଲାର, ହେଭ ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ, ଆଉ ହେଡ ହଉଛି ବୋଥ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ, ବୋଥ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଠି ହେଭ ୟୁଜ ହେଇଛି। ପୋଲିସକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ନବା। ଏଠି ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ, ଜୁରି, ଜୁରି ଯିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ପ୍ଲୁରାଲ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ହବ। ପିପୁଲ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ହବ। ତାମାନେ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆର ଲାଗିଲା ଦେଖ ଆଗକୁ, ପ୍ଲୁରାଲ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ। ଦ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ହ୍ୟାଭ ବିନ୍ ଫେଡ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଗକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଆସିଲା। ଦ କେଟଲ ଆର୍ ଗ୍ରାଜିଂ ଇନ ଦ ଫିଲ୍ଡ, କେଟଲ କଣ ପଡିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ଗ୍ରାଜିଂ, କେଟଲ ଆର୍ ଗ୍ରାଜିଂ ଇନ ଦ ଫିଲ୍ଡ, କେଟଲ ଇଜ ଗ୍ରାଜିଂ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଟା ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ସେଥିପାଇଁ ଇଜ ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯେ ଦ କେଟଲ, ଦ କେଟଲ हेड, हेब और हेज, हेड, हेब और हेज लेफ्ट द फील्ड। मैं तुमको पचारिली, तुम कह केटल हेड, हेब और हेज लेफ्ट द फील्ड, ताले एटा कोउ ऑप्शन टा सुइटेबल हबो? मैं जदी कहबी हेड, कहि परिबी कि नहीं? हेड होची बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल, तेणु से सिंगुलर सांगरे भी एग्री करि परियो, प्लुरल सांगरे भी एग्री करि परियो, तेणु हेड तो हेई परिबो। हेब होची प्लुराल वर्ब, तेणु एटी केटल भी तो ऑलवेज, केटल को हमें ऑलवेज प्लुराल बोली कंसीडर करिबा एटी पढिले रूल ले, तेणु हेब भी हेई परिबो। हेज हेई परिबो कि नाही? हेज जेहेतु सिंगुलर, प्लुराल केटल होची प्लुराल, सेति केटल संगे से एग्री करिवोनी, हेज रो यूज टा भूल हेई जिवो। बुझि परछो? जे बोथ और बोथ सिंगुलर और प्लुराल वर्ब सीए कहा संगे भी एग्री कर देबे, किंतु जे प्योर प्लुराल से प्लुराल संगे ही एग्री करिवे, जे प्योर सिंगुलर से सिंगुलर संगे ही एग्री करिवे। बुझि परलो? तो देखिबा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। हेलो 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 हेलो। देखो रूल नंबर 5 कौन देछि, द नाउन्स क्लोथिंग, फूड, फर्नीचर, स्टेशनरी, क्यूटलरी, क्रोकरी, ज्वेलरी एंड सीनरी यूजुअली टेक सिंगुलर verbs। এই যেତିକି ନାଉନ୍ ଆମେ ପଢିଲେ, କ୍ଲୋଥିଂ ଲୁଗାପଟା, ଫୁଡ, ଫର୍ନିଚର, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ମାନେ ତମର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ତମେ ଇରେଜର, କଟର, ତମର ପେନସିଲ, ପେନ୍, ଏଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ। ଷ୍ଟେସନାରୀ, କଟଲେରୀ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି ରହିଥ। କଟଲେରୀ ହଉଛି ତମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ, କଟଲେରୀ, ଏଇ ସବୁ ଚାମଚ ଗୁଡାକ, ଏଟା ହଉଛି କଣ
ତମର କ୍ରୋକରୀ, ଏଇଟା କ୍ରୋକରୀ ଜୁଏଲାରୀ ଏ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ। ଦେଖ ଏଠି ହି ହିଜ କ୍ଲୋଥିଂ ଇଜ ଭେରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ହିଜ କ୍ଲୋଥିଂ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର, କାରଣ ରୁଲ ଆମେ ପଢିଲେ କ୍ଲୋଥିଂ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ରହିବ। ଇଜ ତାପରେ ଇଜ ଆସିବ, ନହେଲେ ତମର କଣ ଆସିପାରିବ ୱାଜ ବି ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ପ୍ଲେଜ ବି ଆସିପାରିବ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟାଇପ ର ଭର୍ବ ଆସିପାରିବ। ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଆସିପାରିବନି। ଫୁଡ ଇଜ ନେସେସରୀ ଫର ଲିଭିଂ, ଫୁଡ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଫୁଡ ପାଖରେ ଇଜ ଆସିବ। ଦ ଫର୍ନିଚର, ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଫର୍ନିଚର ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ରିପେୟାର୍ଡ, ନିଡ୍ସ ଦେଖ ଏଟା ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ, ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ ଫର୍ମ ମେନ୍ ଭର୍ବ ର ବେସ୍ ଫର୍ମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏସ୍ ଏସ୍ ଲାଗେ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହିଁ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏସ୍ ହଟେଇ ଦେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଇଜ ସୋଲ୍ଡ ଇନ ଦି ସପ୍, ତମର ମନେ ରଖିଦବ କ୍ଲୋଥିଂ, ଫର୍ନିଚର, ଫୁଡ, ଏ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଏଗୁଡାକ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ଯାଇକି ତମେ ଭର୍ବ କୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ କୁ ତମେ ଇଜିଲି କଣ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ ନମ୍ବର 6, if a clause separates the subject from the verb, it is necessary to remember the actual subject word and to make the verb agree with it। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ସେପାରେଟ କରେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଭର୍ବ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ କଣ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ୟୁଜ ହବ ବା ଭର୍ବ ଏଗ୍ରି କରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି all the books which have been placed on the table are mine, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କ୍ଲୋଜ। all the books which have been placed on that table, ଏଇଠି ୟୁଜ ହେଲା are, ଏଠି କଣ ହେଲା ୟୁଜ are, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ। କ୍ଲୋଜ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପାଖରେ ଭର୍ବ ଆଉ ନିଜର ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ। all the books which have been placed on that table, ଦେଖ ଏଠି କାହାର କଥା କୁହା ହଉଛି, all the books, ବୁକ୍ସ କଥା କୁହା ହଉଛି। ବୁକ୍ସ ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ, ଏଠି ଦେଖ ଆର ଆସିଲା ପ୍ଲୁରାଲ। ଏଠି ଦେଖ the radio which you gave my children, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କ୍ଲୋଜ ଟା, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲୋଜ ଟା। ଏ କ୍ଲୋଜ ରେ ଯଦି ଦେଖିବ ତମର କୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ହେଡ ୱାର୍ଡ, ରେଡିଓ, ରେଡିଓ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ରେଡିଓ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରେଡିଓ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଦେଖ ୱାର୍କସ ଆସିଛି, ୱାର୍କସ ଆସିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ତମର ଏମିତି ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଦେଖ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଏଠି the radio which you gave my children days perfectly, ଅପସନ ରେ ଥିବ work or works, ଏଭଳିଆ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି, ତମେ କଣ ଚୁଜ କରିବ? ତମେ ଚୁଜ କରିବ ଏଠିକି ଦେଖିବ, ତମର କ୍ଲୋଜ ହଉଛି ତମର କୋଉଟା the radio which you gave my children, ଏଟା ହଉଛି କ୍ଲୋଜ। କ୍ଲୋଜ ପରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ଭର୍ବ, ସେ କ୍ଲୋଜ ର ହେଡ ୱାର୍ଡ କୁ ତମେ ଯଦି ତମେ ବାଛି ଦଉଛ, କ୍ଲୋଜ ର ହେଡ ୱାର୍ଡ କିଏ ଯଦି ତମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦଉଛ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଦେଖ କ୍ଲୋଜ ର ହେଡ ୱାର୍ଡ ଏଠି କିଏ, ରେଡିଓ, କ୍ଲୋଜ ର ହେଡ ୱାର୍ଡ କିଏ, ରେଡିଓ। ତେଣୁ ରେଡିଓ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଏଠି ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ବାଛିବା କିଏ ଅଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏସିଏସ୍ ଆସିଥିବ, ୱାର୍କସ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ ଆମେ ଦେଖିବା ରୁଲ ନମ୍ବର 7। ହେଲୋ 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 ହେଲୋ, ରୁଲ ନମ୍ବର 7 କଣ ଦେଖ, ରୁଲ ନମ୍ବର 7 ରେ ଦେଇଛି, ହେଲୋ ହେଲୋ ହେଲୋ, ରୁଲ ନମ୍ବର 7 ରେ ଦେଇଛି if a subject begins with either of, neither of or none of followed by a plural noun or pronoun, the verb is usually singular। ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି either of ବା ଲେଖିଦେଲି neither of ବା ଲେଖିଦେଲି none of, ଗୋଟେ କଥା ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଏଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ। କଣ ଆସିବ, ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ। ଦେଖ ଆଇଦର ଅଫ ଦ ବଏଜ, ଆଇଦର ଅଫ ତାପରେ ଆଇଲା କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିଲା। ନାଇଦର ଅଫ ଦେମ୍, ନାଇଦର ଅଫ ତାପରେ ଦେମ୍ ଆଇଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ନୁହେଁ। ନାଇଦର ଅଫ ଦେମ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ, ଦେମ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ। ନନ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେ ତିନିଟା ତମର ରହିଲା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ୱାର୍ଡ, ଏଙ୍କ ପରେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ।
କିନ୍ତୁ ଭର୍ବ ଆସିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ। ଭର୍ବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଇଦର ଅଫ ଦ ବଏଜ ହେଜ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ନାଇଦର ଅଫ ଦେମ ହେଜ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ। ହେଜ ହଉଛି ପୁରା ପିଓର ସିଙ୍ଗୁଲାର, ପିଓର ସିଙ୍ଗୁଲାର। ହେଭ ହଉଛି ପିଓର ପ୍ଲୁରାଲ, ଆଉ ହେଡ ହଉଛି କଣ ବୋଥ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ। ବୁଝିପାଇଲ? ଆଇଦର ଅଫ ଦ ବଏଜ ମାନେ ବଏଜଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କଣ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି, ମାନେ ଦେଖ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଦଉଛି କି ନାହିଁ। ବଏଜଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଲା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମାନେ ଆଇଦର ଅଫ ଦ ବଏଜ, ଆଚ୍ଛା ସରି, ଆଇଦର ଅଫ ଦ ବଏଜ ମାନେ ବଏଜଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ତାମାନେ ଦି ଜଣ ବୟ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଦର ଅଫ ଦେମ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ନୁହେଁ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଆସୁଛି ନନ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ନୁହେଁ ମାନେ କେହି ଜଣେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଆସୁଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଆସିବାରୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ରୁଲ ତମେ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ଆଇଦର ନାଇଦର ଅଫ ବା ନନ୍ ଅଫ ଏଙ୍କ ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ, ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ କୁ ଜଷ୍ଟ କଣ ଆସିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରୁଲ। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ କଣ? ରୁଲ ନମ୍ବର 7 ର ବି। ଆଚ୍ଛା ବି ଏଟା ହେଲା ତମର ସବ ରୁଲ ଟା, ଇଚ ଅଫ ୱାନ ଅଫ ଏଟसेट्रा। ଏଟା ବି ସେମିତି, ଇଚ ଅଫ ପ୍ଲସ ୱାନ ଅଫ ପ୍ଲସ, ଇଚ ଅଫ ପ୍ଲସ ୱାନ ଅଫ ପ୍ଲସ, ଇଚ ଅଫ ପ୍ଲସ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ। ଦେଖ ଇଚ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ୱାନ ଅଫ ଦ गर्ल्स, କଣ ଏଟା ଇଚ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ୱାନ ଅଫ ଦ गर्ल्स। ତ ମାନେ ୱାନ ଅଫ ଆଉ ଇଚ ଅଫ ପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। ପୂର୍ବରେ ଥିଲା କଣ ନାଇଦର ଅଫ, ନାଇଦର ଅଫ, ଆଇଦର ଅଫ, ନନ୍ ଅଫ, ଆଇଦର ଅଫ, ନନ୍ ଅଫ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଇଟା ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆଇଦର ଅଫ, ନାଇଦର ଅଫ, ନନ୍ ଅଫ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ନନ୍ ଅଫ ଦେମ, ନାଇଦର ଅଫ ଦେମ, ଏଠି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବଛା ହଉଛି। ଇଚ ଅଫ, ୱାନ ଅଫ, ଏଟା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବଛା ହଉଛି। ହେଲେ ଏକା ପ୍ରକାର ପାଟର୍ନ ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ସେଠି ବି ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ବି ଆସୁଛି। ପରେ ଆସିବ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ, ସେଠି ବି ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ବି ଆସିବ। ଏଠି ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ, ସେଠି ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସୁଥିଲା। ୱାନ ଅଫ ଦ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ was able to answer the question। ଏଠି ଦେଖ was କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଟା ହଉଛି verb, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା noun, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା one of phrase, one of ତାପରେ noun ତାପରେ singular verb। ସବୁବେଳେ one of ଏମିତି phrase ହେଇକି ଆସିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହିଁ ଆସିବ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହିଁ ଆସିବ। ଇଚ ଅଫ ଆଉ ୱାନ ଅଫ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଇଦର ଅଫ ସାଙ୍ଗରେ, ନାଇଦର ଅଫ ସାଙ୍ଗରେ, ନନ୍ ଅଫ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। Rule number 7. If no or some is followed by a singular noun, it takes a singular verb. If it is followed by a plural noun, it takes a plural verb। ତାମାନେ ଯଦି some କିମ୍ବା no ଏ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ପରେ କଣ ଆସିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତାପରେ କଣ ଆସିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଙ୍କ ପରେ କଣ ହବ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ବଦଳରେ ପ୍ଲୁରାଲ, ଦେଖ if it is followed by a plural noun, some ପରେ ଗୋଟେ plural noun ଆସିଗଲା, କଣ ଆସିଗଲା plural noun, ତାହେଲେ plural verb ହିଁ ଆସିବ। no ପରେ ମନେକର plural noun ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ତାପରେ plural verb ହିଁ ଆସିବ। ତାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତମେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଧର some boys, ବୁଝୁଛ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି some sugar, ମୁଁ କଣ କହିଲି some sugar, ଆଚ୍ଛା ଏଟା some ଏଟା ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି some boy, ଏମିତି କହୁଛି some boy, ମୁଁ କହିଲି some sugar, some boys ମୁଁ କହିଲି some, ମୁଁ ମନେକର କହିଲି some books, ମୁଁ କହିଲି some sugar, ମୁଁ କହିଲି some sugar, sugar କଣ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ। ହଁ ଭଲ କଥାଟା ମନେ ରଖ, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ କୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ କନସିଡର କରିବା। ଆଚ୍ଛା କୁହ some books ମାନେ କଣ, କିଛି ବୁକ୍ସ ମାନେ ମୋର ଦେନ ୱାନ ବୁକ୍ସ ତ ହେଇଥିବ,
ଗୁଟେ ରୁ ଅଧିକ ବହି ହେଇଥିବ କି ନାଇଁ। ସମ୍ ସୁଗାର ମାନେ କଣ? ସମ୍ ସୁଗାର ମାନେ କିଛି ସୁଗାର, ସୁଗାର ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, କିଛି ସୁଗାର ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ତାର କେତେଟା ଗ୍ରେନ୍ସ ଅଛି। ତମେ କଣ କରିବ ସେମିତି ନେଇ ନବ, ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିବି ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ମୁଠାଏ ଦେଇଛି ତମେ ମତେ ମୁଠାଏ ରିଟର୍ନ କରିଦବ। ସେମିତି ଭାବରେ ତମେ ତ ଗଣି ଗଣିକି ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବନି, କାରଣ ଏଟା ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ ସୁଗାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା। ସମ୍ ବୁକ୍ସ ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା। ସମ୍ ବୁକ୍ସ ଅର୍ଥ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଇ କଥା ରୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ସମ୍ ପରେ କେହି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସେ ବା ସମ୍ ପରେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଆସେ, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଏକ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିଁ ହବ, ଆମେ ତାକୁ ଗଣି ହିଁ ପାରିବାନି। ସୁଗାର, ଟି, କଫି, ସୋପ ଏଇସବୁ ୱାଟର, ଏସବୁ ଆମେ ତ ଗଣି ହିଁ ପାରିବାନି, ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବେ ନୁହଁ। ସମ୍ ପରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବିକି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲଗେଇଦବା। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନ ଭାବିବି ସେମିତି ସମ୍ ପରେ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ଆସୁଛି ନାଉନ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସବଜେକ୍ଟ କୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭାବିକି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଲଗେଇଦବା। ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦେଇଛି, नो ଚାଇଲ୍ଡ, ଦେଖ नो ଚାଇଲ୍ଡ हैज डन हिज होमवर्क, କେହି ବି ପିଲା ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିନାହିଁ, କେହି ବି ପିଲା ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିନାହିଁ। नो ଚାଇଲ୍ଡ, नो ପରେ କଣ ଆସିଛି ଦେଖ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସିଛି କି ନାଇଁ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବି ଆସିଛି। ଯଦି नो ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, नो ବା ସମ୍ ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହିଁ ଆସିବ। ସେମିତି नो ପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଆଇଲା, ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ବି ଆସିଲା ହେଭ୍। नो ଚିଲଡ୍ରେନ୍ have done their homework, କେହି ବି ପିଲା ତାଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଦେଖ नो ପରେ ଆସିଲା କଣ, नो ପରେ ଆସିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ नो ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାପରେ କଣ ଆସୁଛି, ହେଜ୍ ଆସୁଛି। ପେନ୍ ଦେଖା ଯାଉନି, ମୁଁ କରିଦଉଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ଇଙ୍କ। ଦେଖ नो ଚାଇଲ୍ଡ ପରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ, ହେଜ୍ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କି ସିଙ୍ଗୁଲାର, କାରଣ नो ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସିଲା ନାଉନ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ नो ପରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲଗେଇବି, नो ପରେ ଆସିଗଲା ପ୍ଲୁରାଲ, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ବି ହେଇଯିବ ପ୍ଲୁରାଲ। ବୁଝିପାରିଲ, नो ଆଉ ସମ୍ ପରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଆମକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଦବ, ତେଣୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବା। ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିବ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବା। ରୁଲ ନମ୍ବର 8 ଦେଖିବା, when a when and connects two titles or designations of the same person, the verb is singular. If the person refer to the different, the verb is plural. ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ରୁଲଟେ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ଦେଖ ତମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ବଢିଆ ରୁଲଟା ଏଇଟା, ସବୁଠାରୁ ମୋ ଦେଖିବାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରୁଲଟା ବି। ଦେଖ କଣ କୁହାହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏମିତି ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଯଦି ନେଇ ଦେଖିଦବ ଆରାମସେ ବୁଝିଦବ। ଦେଖ ଦେଇଛି, ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଜ ଗିଭେନ ଦିସ୍ କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ବିଲ୍। ଏଇଠି ଦେଖ ଭର୍ବ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭର୍ବ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଠୁ ହେଜ, ଏ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା, ଏ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଭର୍ବର ନେଚର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗୁଲାର। ହେଜ ଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଜ କାହିଁକି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଠି ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ ଯଦି ତମେ ସେମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଦ ଚାନ୍ସେଲର ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଦ ଚାନ୍ସେଲର ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେଆର, ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲୁରାଲ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଫ୍ରେମିଂ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ତମର ଲେଖିବାର ଯୋଉ ତରିକା ଅଛି ସବୁ ସମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ, ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦଉଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏଇଟା ଲେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖୁଛି, ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ,
ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତା ମାନେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସେଇ ପର୍ସନ ନିଜେ ବା ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦିଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲେ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସେପାରେଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଆଉ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ସେପାରେଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। କାରଣ ଏଠି ଦି ଜାଗାରେ ଦ ଲାଗିଛି, ଦ ଟା କଣ ସର୍ଟନିଟି ପାଇଁ ଆସେ, ଦ ଟା କଣ ପାଇଁ ଆସେ ସର୍ଟନିଟି ପାଇଁ ଆସେ କି ନାଇଁ, ଦ ଟା ସର୍ଟନିଟି ପାଇଁ ଆସେ କି ନାଇଁ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଦ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦ ଅଛି କି, ଦ ନାହିଁ। ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବଦଳରେ ଖାଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଲେଖିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏମିତି ଆମେ ବୁଝିବା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜଣେ ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ମାନେ ଜଣିଏ ଲୋକ ମିଷ୍ଟର ମନେକର ମିସେସ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଝିପାରୁଛ, ମିସେସ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେହି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ହିଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତା ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖ ପ୍ଲୁରାଲ ଟର୍ମ ହେଇଗଲା, ଦି ଜଣ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ତ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବୁଝଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ ରୁଲ ଟା ଲେଖା ଯାଇଛି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଦ ୟୁଜ କରାଯାଇନି, ତାମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେମ୍ ଜଣିଏ, ତେଣୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର verb यूज ହେଲା, the vice president of India and the chancellor of the university were invited to the convocation। ତା ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଲାରୁ ଦିଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲାରୁ ଆମେ କଣ ଏଟାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ verb ୟୁଜ କଲେ, କାରଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା। To indicate that the person talked about are two separate individuals, we use the definite article the ହଉଛି definite article। ଆମେ ଦିଟା ସେପାରେଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦ କୁ ୟୁଜ କଲେ ଦୁଇଥର, କୋଉଠି ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆମେ ଦ କୁ ଥରେ ୟୁଜ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମାନ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ଲୁରାଲ verb ୟୁଜ କରିବା ଫ୍ରିରେ, ବା ଆମେ ଏମିତି ମାଗଣାରେ କାହିଁକି ୟୁଜ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ। ରୁଲ ନମ୍ବର 8 ଏବେ ଦେଖିବା, ରୁଲ ନମ୍ବର 8 କଣ ଦେଇଛି। If the subject begins with a fraction, the verb agrees with the noun that follows the fraction. 2/3 of the acid has evaporated। ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟଟେ, if the subject begins with a fraction, fraction ମାନେ କଣ ଭଗ୍ନାଂଶ, 2/3 ମାନେ 2/3, the 2/3 1/4 ଏମିତି, ଏଗୁଡାକୁ fraction କହନ୍ତି। 1/4 ଯଦି fraction ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆଉ fraction ପରେ ଦେଖ ଯଦି କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ verb, ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସୁଛି ବା ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର verb। ଦେଖ fraction ପରେ କଣ, the 2/3 of acid, 2/3 of acid, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି 2/3 of acid। ଏସିଡ ର 2/3, ଏସିଡ କଣ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ତମେ ତ ଗଣି ପାରିବନି, ଏସିଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା, ତାକୁ ତମେ ଗଣି ପାରିବନି। 2/3 ଯେତେବେଳେ ନବ, ତାକୁ ବି ତମେ ଗଣି ପାରିବନି। ଗଣି ନ ପାରିଲେ ମନେ ରଖ ଡିସାଇଡ କରି ହଉନାହିଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ପ୍ଲୁରାଲ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିଁ ବିହେଭ କରିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର verb ଆସିବ। ଦେଖ ସିଙ୍ଗୁଲାର verb ଆସିଛି ହେଜ୍। 2/3 of the apples, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଏପୁଲ ର 2/3 ପାର୍ଟ ନେବି, ସେତେବେଳେ ଏପୁଲ ହେଲା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ଏପୁଲ ହେଲା କଣ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ଆଉ ଆପଲ ପ୍ଲୁରାଲ ବି। ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ହୋଲ ରେ ତମର ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦବ। 2/3 ଅଫ ଆପଲ୍ସ, ଆପଲ ର 2/3, ତା ମାନେ ଏଟା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ହେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବା, ଆଉ କାଉଣ୍ଟ କଲେ ସେଟା ମୋର ଦେନ 1 ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ପ୍ଲୁରାଲ verb ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ, 2/3 of the acid has evaporated, 2/3 of the apples are rotten। କାହିଁକି ଏଠି has ହେଇଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି are ହେଇଛି ପ୍ଲୁରାଲ, ତମେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ବହୁତ ଇଜି କଥାଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରୁଲ 9, ରୁଲ ନମ୍ବର 9। If the subject begins with a good deal of, a great deal of, a lot of, plenty of, most of, some of, etc., the verb agrees with the noun that follows such phrase। a lot of ମାନେ କଣ ବହୁତ,
ए लॉट ऑफ माने बहुत, सम ऑफ माने किछि। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ୍, ଇଏ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଗୁଡାକ କେବେ ଡିସାଇଡ କରିବାନି ୟାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଭର୍ବ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗରେ କିଏ ଭର୍ବ ଆସିବ ଏଗୁଡାକ ତ ପରିମାଣକୁ ଦେଖଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ର। ଆଗରେ କିଏ ଭର୍ବ ଆସିବ ଡିସାଇଡ କରିବ ୟାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ୱାର୍ଡ ନାଉନ ଆସିବ ବା ପ୍ରୋନାଉନ ଆସିବ। ୟାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ନାଉନ ପ୍ଲୁରାଲ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭର୍ବ ବି ପ୍ଲୁରାଲ ହବ। ଯଦି ୟାଙ୍କ ପରେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଆସିଗଲା, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ତ ହେଇବନି। ସମ ଅଫ ଦ ବୁକ୍ସ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ବା ସମ ଅଫ ସୁଗାର କହିବି, ସମ ଅଫ ବୁକ୍ କହିପାରିବି କି? ବୁକ୍ ର ଗୋଟେ ବହିରୁ ପୁଣି କିଛି କେମିତି କାଢିବି? ସେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସିବନି, ଆଇଦର ଆସିବ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଅର ଆସିବ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ। ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ, ବା ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ପ୍ଲସ୍ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିଲେ ଏଟା ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦବ। ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ମିନ୍ସ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ। ଆଗକୁ ଯିଏ ଭର୍ବ ଆସିବ ସେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ହିଁ ଆସିବ, ଆଗକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଆସିବ। ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ ଆସୁଛି, ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଫ୍ରେଜ ଗୁଡାକ ପରେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ପରେ କଣ ଆସିବ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ। ଏଟା ହେଲେ ଏଟା ହବ, ଏଟା ହେଲେ ଏଟା ହବ। ଏଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ପିପୁଲ ୱେର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଟ ଦ ମିଟିଂ। ପିପୁଲ ହଉଛି କଣ ପ୍ଲୁରାଲ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ। ପ୍ଲୁରାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ଆସିଲା, ଏ ଲଟ୍ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ, ତାମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦବ। ୱେୟାର ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ। ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ମନି, ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ମନି ଟା କଣ? ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ମନି ହେଲା ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ଆସିଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଦବ, ୱାଜ ଆସିଲା ଆଗକୁ। ସମ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୱେର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ସମ୍ ଅଫ ତାପରେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସିଲା, ତେଣୁ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦେଲା, ୱେୟାର ଆସିଲା ଆଗରେ ଯାଇକି ଭର୍ବ। ସମ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ ୱାଜ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ତେଣୁ ସମ୍ ଅଫ ଲାଗିଲାରୁ କଣ ଆସିବ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେନ୍ସ ଦବ, ୱାଜ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ବି, 9 ନମ୍ବର ବି ରୁଲ ଟା ଦେଖ। phrases beginning with a congregation of a crowd of a flock of a group of a herd of and a regiment of usually take a singular verb in spite of the fact that the noun after is plural। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଜ ଆସିବ, a crowd of people was shouting slogans। ଏ କ୍ରାଉଡ ଅଫ ପିପୁଲ, ଦେଖ କ୍ରାଉଡ ହେଲା କଣ? ଗୋଟେ କଣ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। ହର୍ଡ ହେଉଛି କଣ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ, ଗ୍ରୁପ ହଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ, ୟା ପରେ ଦେଖ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସୁଛି। ଏ କ୍ରାଉଡ ଅଫ ପିପୁଲ, ୟା ପରେ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପିପୁଲ କୁ ଅଧିକ କଣ କରିବାନି, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବାନି। କାରଣ ରୁଲ ଆମର କହୁଛି ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଜ ଆସୁଛି, ଏ ଫ୍ରେଜ ରେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାହାକୁ ଦବା? ଏ କ୍ରାଉଡ ଅଫ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଳ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦଳ, ଗୋଟେ ଦଳ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରାଉଡ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ଆଗକୁ ଆସିଲା ୱାଜ। କଣ ଆସିଲା? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିଲା। ଏ ହାର୍ଡ ଅଫ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ ୱାଜ ସିନ୍ ଇନ ଦ ଜଙ୍ଗଲ। ହାର୍ଡ ମାନେ ସେଇ ଦଳ, ଏଲିଫେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ। ଦଳ ତ ଗୋଟିଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସୁଛି। ଏଲିଫେଣ୍ଟସ ଅଛି ବହୁତ ହାତୀ, କିନ୍ତୁ ହାତୀକୁ ଏଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉନି। ଏଠି କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି? ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ସ୍ମଗଲର୍ସ, ସ୍ମଗଲର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ମଗଲରଙ୍କର ଦଳ ଗୋଟିଏ, ଦଳକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଲା, ଆଉ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିଲା। ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଲା, ଦେଖାହେଲା ଦଳ ହଉଛି ତ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଦଳ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ଦଳ ଅନୁସାରେ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିଲା। ଦଳ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦଳ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା। हेलो 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 हेलो। देखो रूल नंबर 9 लो सी, a number of followed by a plural noun takes a plural verb, but the number of in a similar situation takes a singular verb if the real subject is the number। ଯେ ତମେ ଏଠି ବୁଝିପାରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ଗୋଟେ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ନମ୍ବର ଅଫ, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ।
ए नंबर ऑफ माने होउची बहुत प्रचुर। द नंबर ऑफ माने होउची संख्या कଣ संख्या। एମିତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ବୁକ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବୁକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ବୁକ୍ସ, ତା ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବହି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବହି, ମୁଁ କହୁଛି ବହି ମାନଙ୍କର କଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ବୁକ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି, କଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବହି। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବହି, ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହୁନି, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବହି। ତା ମାନେ ଏଟା ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦଉଛି କି ନାଇଁ? ତୁମର ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦଉଛି କି ନାଇଁ? ବହୁବଚନ ଭାବରେ ସେନ୍ସ ଦଉଛି କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆପରେ ଯିଏ ଭର୍ବ ଆସିବ ସେ କଣ ହବ? ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ହବ। କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଗଲା ସେଟା ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ। ଏଇଠି ତମେ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ। ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆର୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ କୋଲ୍ଡ। ତାମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ସଫର କରୁଛନ୍ତି କୋଲ୍ଡ ରୁ। ବହୁତ ପିଲା ଆର୍ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆସିଲା। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଦ ସିକ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜିଂ। ତାମାନେ କଣ? ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅସୁସ୍ଥ ପିଲା, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ କଥା କୁହାଉନି, ଅସୁସ୍ଥ ପିଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ନମ୍ବର ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଠି ଏଇ ନମ୍ବର କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଇଗଲା। ସେଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଏଜ ଦ ରିଏଲ ସବଜେକ୍ଟ ଇଜ ଦ ନମ୍ବର। ଏଇ ଯେ ନମ୍ବର କୁ ଏଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଦ ସିକ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜିଂ। ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଜ ଅଛି ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି କିଏ? ସବଜେକ୍ଟ ର ହେଡ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ନମ୍ବର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ କଣ? ଆଉଥରେ କୁହ। ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ ହଉଛି ବହୁତ, ବହୁତ। ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା। ମୁଁ ଧର କହିବି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ବର୍ଡସ, ତା ମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ପକ୍ଷୀ, ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ବୁଝିବିନି। ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ବାର୍ଡସ ମାନେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା କାହିଁକି ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଲ ନମ୍ବର 10। ରୁଲ ନମ୍ବର 10 ଦେଇଛି କଣ? ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ନ୍ୟୁଜ, ମିସେଲ୍ସ, ମମ୍ସ, advice, information, jewelry, scenery, etc. are uncountable nouns that take singular verbs. ଦେଖ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦବ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଜଣେ ଦେଖିଦବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଜଣେ ଦେଖିଦବ। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଭାବିଦବ ଏଥିରେ ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ବି ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏ ଉଭୟ କଣ ହେଇଥିବେ? ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ମାନେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। କଣ? ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ କୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ଏମାନେ ବହୁବଚନ କି ଏକବଚନ, ପ୍ଲୁରାଲ କି ସିଙ୍ଗୁଲାର? ପ୍ଲୁରାଲ ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବା କି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କନସିଡର କରିବା। କଣ କନସିଡର କରିବା? ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ? ପ୍ଲୁରାଲ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ମାନେ ଆମର, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ କଣ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? କନସିଡର କରିବା। ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ କନସିଡର କରିବା ମାନେ ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହିଁ ଆସିବ। ଫିଜିକ୍ସ ଇଜ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ ସବଜେକ୍ଟ। ଦେଖ, ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଏସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିଲା। ମିସେଲ୍ସ ଇଜ ଏନ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ। ମିସେଲ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗଟେ, କଣ? ଡିଆଁ ରୋଗଟେ। ମିସେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ। ଦ ନ୍ୟୁଜ ୱାଜ ବ୍ୟାଡ। ନ୍ୟୁଜ କଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ନୋ ଇନଫର୍ମେସନ ଇଜ ଆଭେଲେବୁଲ ନାଉ। ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷି ଦବ। ଏଇଗୁଡାକ ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏକା ପ୍ରକାର। ନ୍ୟୁଜ, ମିସେଲ୍ସ। ମିସେଲ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ରୋଗ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦବ ସେ ଭାବିବ ଏସ୍ ଅଛି, ଏଟା ହେଇଥିବ ପ୍ଲୁରାଲ। ମମ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗଟେ। ମମ୍ସ କୁ ଯେ ଦେଖିଦବ ସେ ଭାବିଦବ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ? ପ୍ଲୁରାଲ ଜିନିଷଟେ ହେଇଥିବ। ତମେ ମମ୍ସ କୁ ଭାବିଦବ, ତମେ ମିସେଲ୍ସ କୁ ଭାବିଦବ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ? ଦି ଚାରିଟା ଜିନିଷର ସମଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସମଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆପରେ କଣ? ଆର୍ ଲଗେଇଦେବି। ତମେ ମନେକର ଏମିତି କରିଦେଲ, ମିସେଲ୍ସ ଡେସ୍, ମିସେଲ୍ସ
ASL ମିସେଲ୍ସ ଡେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ, ମିସେଲ୍ସ ଡେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ। ଅପସନ ଦେଇଛି ଇଜ୍ ଆର୍, ତମେ କଣ ବାନ୍ଧିଦେଲ ମିସେଲ୍ସ ଆର୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ, କାରଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏସ୍ ଲାଗିଛି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କଣ ବଡ ଭୁଲଟେ କରିଦେଲ, ଇଜ୍ ହିଁ ହବ, ମିସେଲ୍ସ ଇଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ। ମିସେଲ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଜ ର ନା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ରୁଲ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଇଫ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ଏ କ୍ଲୋଜ ଦ ଭର୍ବ ଇଜ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ। କ୍ଲୋଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟାରେ କି ଭର୍ବ ଥିବ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ। ଦେଖ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ପୁଣି ପାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ଦ୍ୟାଟ ସି ଇଜ ଆଲାଇଭ, ସେ ଜୀବିତ ଅଛି, ଇଜ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବରଟେ। କ୍ଲୋଜ ତମର ମୁଁ କୋଉଟା କହିଦଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କ୍ଲୋଜ। ଏମିତି ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର କ୍ଲୋଜ ଟା ନିଜେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବିକି ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆଗକୁ ୟୁଜ କରିବା। ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ କଣ, ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ବେସିକ ଜିନିଷ, ତମକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବି ଆଇକ୍ୟୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ କଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଏ ପଢିଲା ପରେ ତମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ କଣ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି କରିହବନି। ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ହି ଡଜ ଦିଜ ଡେଜ ଡଜ ନଟ କନସର୍ନ ମି, ହ୍ୱାଟ ହି ଡଜ ଦିଜ ଡେଜ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ କ୍ଲୋଜ ଟା, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲୋଜ ଟା। କ୍ଲୋଜ ଟା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ସବଜେକ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କର୍ତ୍ତା, ଯେ ଡୁଅର ତାର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ତାପରେ କଣ ହବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ, କାରଣ ଏକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଧରିନବା। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ, ଦେଖ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତମେ କିଛି ପ୍ରକାର ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହନ୍ତି ରାମ ଇଜ ଏ ଡକ୍ଟର, ଦେ ଆର ପ୍ଲେଇଂ, ଏମିତି ଟାଇପ ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଉଭଳି ଫ୍ରେମ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ ସି ଇଜ ଆଲାଇଭ ଇଜ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ, ସେ ଜୀବିତ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। ଦ୍ୟାଟ ସି ଇଜ ଏଲାଇଭ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଟେ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ମିନିଂ ସେନ୍ସ ବାହାର କରିଦଉଛି, ୟା ଦେହରେ ଭର୍ବ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସି ଇଜ ଭର୍ବ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ୱାର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ବାହାର କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ବାହାର କରୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଟେ। ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ଯେ ବାହାର କରିଦବ ସେ କଣ ହବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବ। କ୍ଲୋଜ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ୟା ପରେ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଇଜ ଆସିଛି। ଦେଖ କ୍ଲୋଜ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିଯାଇଛି। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେଇବି ତମର ଆହୁରି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଅଧିକ। ଏବେ ତମେ ରୁଲ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦିଅ, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ରୁଲ ରେ ଅଛି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ରୁଲ ଅଛି ସେଗୁଡା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଅ। देखो if two words are linked in the subject with the help of connectives like with, as well as in addition to, together with, etc., the verb agrees with the first word। କଣ ହେଇଛି ନା ଯଦି with ଥିବ ମଝିରେ ଆଉ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଉନ ଥିବ, ଏମିତି ରାମ with all our friends, ବା ଏମିତି ଅଛି ରାମ as well as his sister, ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ଆରମ୍ଭରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି with ଲାଗିକି, as well as ଲାଗିକି, ବା ଏମିତି in addition to ଲାଗିକି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟାକୁ ଦେଖିବ, ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲଗେଇବ, ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଲଗେଇଦବ। ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଢି ଦଉଛି, ଦ ଟିଚର with all her students has come, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ with ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଅଛି, with ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଟିଚର ଏପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, with ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଦିଟା ନାଉନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ with ର ଲେଫ୍ଟ ରେ ଯିଏ ନାଉନ ଅଛି ଟିଚର, ସେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ପ୍ଲୁରାଲ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗରେ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ପ୍ଲୁରାଲ ୟୁଜ କରିବା। ରବି as well as his friends is responsible for the loss, ରବ as well as ଦେଖ ସେମିତି as well as ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରବି ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ ଆଉ ଏପଟେ his friends ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉନ, ଆମେ କାହାକୁ ଫୋକସ କରିବା ରବିକୁ, ରବି ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲାଗିଲା। Population growth in addition to many other problems has badly affected India's growth। ଏଇଠି ଦେଖ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କର in addition to ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏପଟେ ତ population growth ଗୋଟେ ନାଉନ, ଏପଟେ many other problems
एपटे प्लूराल एपटे अछि हमर सिंगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ तो कमन तमरो गोटे गणी हबनी ना पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें गणी पारिए कि 1 2 3 पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें सिंगुलर जे भाबरे नबा सिंगुलर जेहेतु एठी देखो सिंगुलर आसी बुझी परछो this is new fact together with the other pieces of evidence proves the prisoner's innocence एकदम proofs आसीगला कहीं आसीगला this is new fact together with एटी देखो फॉर्मूला रूल रे तमर देइची together with आसु addition to आसु as well as आसु तारो बो साइड को देखिबो लेफ्ट साइड रो जो यूज हेची द दिस न्यू फैक्ट एटा होची कोन सिंगुलर तनो आगु देखो प्रूफ्स आसी हेची कोन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लाइक करिवो आ प्लूराल सब्जेक्ट प्लूराल वर्ब को लाइक करिवो मन रखियो तापर देखो नेक्स्ट 12 रूल पर 13 12 नंबर बी रूल अछि औरी एटा भी गोटे बढ़िया रूल टे हेटी कहितली गोटे बेस्ट रूल टा फास्ट कहितली इंपोर्टेंट रो आउ बहुत इंटरेस्टिंग रूल टा एटा भी तमे सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आउ इंटरेस्टिंग रूल भाबरे एटा को मने रखो देखो जदी नॉट ओनली बट आल्सो नाइदर नॉर आइदर और आसी देखो नॉट ओनली बट आल्सो एमिति यूज करिवो मने मु कहली गोटे सेंटेंस नॉट ओनली राम but also her brother is naughty is naughty तामाने कोण ना केवल राम ता भाई मध्य नटी अटे बुझिपार नॉट ओनली राम बट आल्सो एमिति जेतेबेले नॉट ओनली बट आल्सो आसीबो देखिबो सब बेले मझिरे किछि गुटे नॉट ओनली बट आल्सो मझिरे आ बट आल्सो रो जस्ट परे किछि तो गुटे भरिया को थिबो नाउन आउ प्रोनाउन एठी गुटे किछि नाउन आसीबो एठी गुटे आसीबो सेमिति आइदर और नाइदर नॉर रे नॉट ओनली बट आल्सो जदि आसुची बा आइदर और नाइदर नॉर कोडे भी आसुची तमे सब बेले देखिबो क्लोजेस्ट नाउन बा प्रोनाउन को देखिबो ता अनुसार वर्ब करियो एठी देखो म तुमको बुझेई दउची नॉट ओनली द बॉय बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर इक्वली गिल्टी आर एठी काहे के आसिला को आर होची प्लूराल काहे के आसिला कारण आर रो जस्ट पछकू देखो हिज फ्रेंड्स लिखाई छि एटा प्लूराल सेमी द बॉय और हिज फ्रेंड्स हैव टू रिपेयर द ब्रोकन विंडो और आसिला केवल और हेले भी हबो और आसिला एपटे देखो अछि क्लोजेस्ट अनुसार क्लोजेस्ट होची हिज फ्रेंड ता अनुसार हैव हेल नाइदर द ओल्ड मैन नॉर हिज सन्स मझिरे देखो नॉर आसीची मझिरे कोन आसीची नॉर आसीची नाइदर द ओल्ड मैन नॉर हिज सन्स नाइदर नॉर रो तमरो यूज आसीची एठी नाइदर नॉर रे तमे देखो नाइदर और नॉर को छाडी दियो नाइदर नॉर मझिरे किया आसिला देखो ओल्ड मैन आइला एटा फास्ट नाउन नॉर परे पुणी एथि आसिला नाउन किंतु वर्ब एटी यूज हला वर्ब रो जस्ट पूर्व आमे जब देखिया प्लूराल नाउन अछि तेनु एटी प्लूराल वर्ब यूज हला वर्ब एई सब एग्जांपल ले कोन करियो एई भला सब नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर एंको संगरे सब बेले वर्ब यूज कला बेले वर्ब रो जस्ट पछ नाउन को देखिबो जदि प्लूराल थिबो प्लूराल नाउन जदि सिंगुलर थिबो सिंगुलर प्लूराल नाउन थिले प्लूराल वर्ब सिंगुलर नाउन थिले सिंगुलर वर्ब एमिति आइदर यू और ही हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम देखो हैज काहे के आछि ना हैज और जस्ट पूर्व ही आछि अच्छा तमे केबे ए भला फास्ट टाको देखि नबनी एठी देखो एठी यदि मु देखि देबी कोन ना ना नॉट ओनली द बॉय बट आल्सो हिज फ्रेंड्स मोदे बॉय को फोकस करबी ताले एठी मु कोन बॉय अनुसार आर लगेबिनी इज लगेबी कारण बॉय सिंगुलर बॉय तो जणिए किंतु यदि हिज फ्रेंड्स को फोकस करबी ताले आर लगेबी और हिज फ्रेंड्स को फोकस करिया ही हम पई ठीक रहियो ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ବା ଫାଷ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଏଠି ଭର୍ବ ପକେଇବା ସେ ତା ଆକର୍ଡିଂ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ क्वेश्चन ର आंसर ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖ 13 नंबर some nouns are made up of two similar parts in a pair like scissors trousers spectacles etc তুমি scissors ଦେଖିଛ scissors ମାନେ କଇଁଚି scissors ମାନେ କଣ କଇଁଚି ଏଟା ହଉଛି scissors scissors ସବୁବେଳେ ପେୟାର ରେ ଆସେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଛ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ତା ଦେହରୁ ଆସିଥିବ କେବେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଆସିଥିବ
ଦେଖିନ? ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ବା ଟ୍ରାଉଜର, ଟ୍ରାଉଜର ଏଇଟା ଦେଖ, ଟ୍ରାଉଜର, ଟ୍ରାଉଜର ଏମିତି ଦେଇଛ, ଟ୍ରାଉଜର ବି ଦେଖ ପେୟାର ଦିଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପେୟାର ଆସେ। ଏଇ ଯେ ପେୟାର ରେ ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, ଯେମିତି ସିଜର, ସିଜର୍ସ, ଟ୍ରାଉଜର୍ସ, ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ କରିବା ଆମେ। ସେଇ କଥା ରୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଜର୍ସ ଆର ଲେଖା ହେଇଛି, ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ହେଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଭ୍ କଣ? ପ୍ଲୁରାଲ, ଅଲୱେଜ ପ୍ଲୁରାଲ। ଆର କଣ? ଅଲୱେଜ ପ୍ଲୁରାଲ। ପ୍ଲେ କଣ? ପ୍ଲୁରାଲ। ୱାଚ୍ କଣ? ପ୍ଲୁରାଲ। ଏମିତି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବ କା ସାଙ୍ଗରେ? ଏଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ପେୟାର ରେ ଆସେ। କଣ କଣ ପେୟାର ରେ ଆସେ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ସିଜର୍ସ, ଟ୍ରାଉଜର୍ସ, ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ମାନେ ଚଷମା, ଏଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଏଇଟା କରିବନି ଯେ ଦ ଏ ପେୟାର ଅଫ ସିଜର୍ସ, ଏ ପେୟାର ଅଫ ସିଜର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ପେୟାର ଅଫ ସିଜର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଏ ପେୟାର ଅଫ ସିଜର୍ସ, ଏ ପେୟାର ଅଫ ସିଜର୍ସ was laying in the corner, laying in the corner, sorry ଏଟା was ଲେଖିଦେଲି। ହଁ, a pair of scissors dash laying in the corner, was ନା were? was ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର verb, were ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ verb। ଏଇ ମିଷ୍ଟେକ ଟା ତମେ କରିବନି। was ନା were କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖ, a pair of scissors dash laying in the corner, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଆସିଯିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପେୟାର ଆସିଗଲା, ନହେଲେ ଏ ପେୟାର ଅଫ ସିଜର୍ସ, ଏ ପେୟାର ଅଫ ସୁଜ, ଏ ପେୟାର ଅଫ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ, ଏମିତି ପେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଏ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ କୁ ୟୁଜ କରିବା ୱାଜ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ୟୁଜ କରିବାନି। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବ ଏମିତି ସିଜର, ସିଜର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବ। ଟ୍ରାଉଜର କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବ। ସୁଜ କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଜ ଦେଖ ପେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯାଇଛି, ପେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଠି ତମର କଣ? ଯଦି ତମେ ପ୍ଲୁରାଲ ୟୁଜ କରିଦବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ରୁଲ ନମ୍ବର 13 ବୁଝିପାରିଲ? ରୁଲ ନମ୍ବର 14 ପଢିବା। hello 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 देखो, when an adjective is used as a noun representing a class, it takes a plural verb। देखो, କିଛି adjective ଯେମିତି କି rich, ଯେମିତି କି ରିଚ୍, ରିଚ୍ ମାନେ କଣ? ଧନୀ, ରିଚ୍ ମାନେ ଧନୀ। ମୁଁ କଣ ରିଚ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବି ଏମିତି ୟୁଜ କରିବି, ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ, ଧନୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଦ ରିଚ୍ ଲେଖିବି, ଏଇ ଯେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ନ ରହିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବା କ୍ଲାସ ଅଫ ପିପୁଲଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ। ଦ ରିଚ୍ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକ, ଲୋକମାନେ ବା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଦ ରିଚ୍ ମାନେ କଣ? ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ ଟର୍ମ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କ, ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦ ରିଚ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝଉଛି, ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ରିଚ୍ ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରିଚ୍ ଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝେଇଲା ଦ ରିଚ୍। ରିଚ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଦ ରିଚ୍ କହିଲେ ପୁରା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। ତ ରିଚ୍ have a lot of responsibility towards the poor। ଏଠି ଦେଖ verb କୁ ମାର୍କ କର, ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ, ପ୍ଲୁରାଲ verb, ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ verb ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରି କଲା ବା ପ୍ଲୁରାଲ verb ତା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁଜ ହେଇଛି। ଦେଖ, have ୟୁଜ ହେଇଛି। the blind need escorts to cross the road ବା cross a road, the blind need ଲେଖା ହେଇଛି, needs ଲେଖା ହେଇଛି କି? need ହଉଛି କଣ? ପ୍ଲୁରାଲ verb, ଆଉ the blind ହଉଛି ବି ପ୍ଲୁରାଲ। needs ଲେଖା ହେଇଛି କି? needs ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ needs ଟା କଣ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଆସିବ ମନେ ରଖିଦବ, ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦବ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ ହବ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରୁଲ 15, when the plural noun is a proper name for some single object or for some collective unit, it requires a singular verb। ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଗୁଲିଭର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ, ଗୁଲିଭର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଲା ଗୋଟେ ବହିର ନା ବା କଣ ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର ନା, ଲେଖା ଲେଖି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବହି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଇପାରେ, କଣ ବି। ଗୁଲିଭର୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଜ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଜୋନାଥନ ସ୍ୱିଫ୍ଟ। ଗୁଲିଭର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ ଜିନିଷ। ନା, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଲିଟରେଚର ବା ଲେଖା
ଜିନିଷଟିଏ ବା ବହିଟେ ପୁସ୍ତକଟେ ହେଇଥିବ, କାହାଣୀଟେ ହେଇଥିବ, ମୁଭିଟେ ହେଇଥିବ, କଣ ବି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଜିନିଷଟା। ସେଇଥିପାଇଁ ୟା ପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିଲା ଦେଖ। ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ଆମେରିକା କୁ ଆମେ କହନ୍ତି, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା ବି ତାକୁ କେହି କହନ୍ତି, ୟୁଏସଏ ବି ତାକୁ କହନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ନା, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅଛି ବୋଲି ନୁହେଁ ଆମେ ଏକୁ କନସିଡର କରିବା କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ କନସିଡର କରିବା ବା ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ କନସିଡର କରିବା। ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଭାବିଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆର୍ ଆମକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଶ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆମେ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବା କି ନାଇଁ, ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଦେଖ ଇଜ ୟୁଜ ହେଇଛି। ବା ମୁଁ କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବି, ୱାଜ ୟୁଜ କରିପାରିବି, ବା ମୁଁ କିଛି ଧର ମୁଁ କହିବି ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଟା କହିବିନି, ତମେ କୁହ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ। ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗ୍ରୋ ଫର ଗ୍ରୋଜ rapidly, grows rapidly ନା grow rapidly କୁହ। ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବଢୁଛି, ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଗ୍ରୋ ଯଦି ମୁଁ ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ। ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ କି? ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ଗ୍ରୋଜ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତେଣୁ ଗ୍ରୋଜ ଟା ଲଗେଇବା ଠିକ ହବ। ତେଣୁ କଣ ବୁଝିଲ ଏଥିରୁ, ଏମିତି ଟର୍ମ ଯେଗୁଡାକ କି ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମକୁ, ଆମକୁ ତ ସବୁ ଲାଗେ ଦୁନିଆର କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଠିକ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଏଟାକୁ ବୁଝିକି ରଖିବା ଯେ ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ପ୍ଲୁରାଲ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଲଗେଇକି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ଠିକ ଭାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା। ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦଉଛି। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେମସ ମେଗାଜିନଟେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଲି ମେଗାଜିନ ବା ନ୍ୟୁଜ ପେପରଟେ। ତମେ ଦେଖ ୟା ନାଁ କୁ ଦେଖ, ତମକୁ ଲାଗିବ ପ୍ଲୁରାଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ନା ବା ଗୋଟେ ମେଗାଜିନ ଆର୍ଟିକଲ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତମକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ୍ସ ମୁଁ ଲେଖିବି ଇଜ ଅର ଆର୍ ଏ ଫେମସ ମେଗାଜିନ। ଯଦି ଏଟା ତମକୁ ପଚାରିଦେବି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଟା ପଚାରିଦେବି, ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କଣ କହିବ? ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ୍ସ ଇଜ ଅର ଆର୍ ଏ ଫେମସ ମେଗାଜିନ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦବ ଆର୍। ତମର ଏଇଟା କଣ ବଡ ଭୁଲ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ୍ସ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ତେଣୁ ଇଜ ହବ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲ ତମର, ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ନଟ ଦ ଲିଷ୍ଟ। ଦ ଭର୍ବ ଇଜ in a relative clause is singular or plural depending on the number and person of the antecedent of the relative pronoun। ବହୁତ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ ଆସିବ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ କଣ। ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆସେ। ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ଏଠି କିଏ, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଇଟ ଇଜ ୟୁ ହୁ ହାଭ ରଙ୍ଗଡ ମି, ଇଏ ହଉଛି ସିଏ ଯେ ମତେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ବା ଭୁଲ କରିଦେଲା। ଇଟ ଇଜ ୟୁ ହୁ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ମୁଁ ଏମିତି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ ହୁ ଗଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ ହୁ, ଯିଏ କି, ଏ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ ୱାର୍ଡ ଯେ କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଝିରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ କୁ ରେଫର କରିବ। ହୁ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି? ଦ ମେନ୍। ଏଇ ଦ ମେନ୍ ପାଇଁ ହୁ ବସିଛି, ଇଏ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ଦେଖ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଟା ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକୁ କଣ କହିବା, ମେନ୍ କୁ କଣ, ଦ ମେନ୍ କୁ କହିବା ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ, ତା ପଛରେ ଯିଏ ଆସିବ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଦେଖ, ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା, ୟାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଇଏ ଡାକିବ ମାମୁଁ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କଣ ଡାକିବ, ଭଣଜା ଡାକିବ ନା ନାଇଁ। ସେମିତି ଇଏ ହୁ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, କାହା ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ। ସେମିତି ଦ ମେନ୍ ହଉଛି ୟା ପାଇଁ କଣ, ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ, ତା ପଛରୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ହେଲା ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ଯଦି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ପରେ ଭର୍ବ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ ଆଗକୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଆସିବ କି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସିବ। ହୁ ହେଲା ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ହେଲା ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ୟୁ, ୟୁ ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ, ତେଣୁ ପ୍ଲୁରାଲ ପରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଟ ଇଜ ହି ହୁ ହେଜ ଟର୍ନ ମାଇ ବୁକ୍,
ହୁ ହଉଛି କଣ ରିଲେଟିଭ ନାଉନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଲା ହି ଯିଏ କି ଆଣ୍ଟିସିଡାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଟିସିଡାଣ୍ଟ ପରେ ଯିଏ ଆସିବ, ହୁ ପରେ ଯିଏ ଭର୍ବ ଆସିବ ସେ ଆଣ୍ଟିସିଡାଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ ହବ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ କି ପ୍ଲୁରାଲ ହବ। ଯେହେତୁ ହି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଆଣ୍ଟିସିଡାଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଠି, ତେଣୁ ଭର୍ବ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ତମର ଆଜିର କ୍ଲାସ ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ତମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।